دنیا میں ہر روز لیڈر سفر کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا لیڈر بھی ہے جس کا سفر صرف ٹریول نہیں، پوری دنیا کا ہائی الرٹ موڈ ہوتا ہے۔ ایک غلط ٹرن، ایک ان نون وہیکل اور امریکہ کے سارے سسٹم فریز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سفر دنیا کے سب سے پروٹیکٹڈ انسان کا ہوتا ہے، دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ سوچو، ایک ایسا سفر جہاں ایک ہی انسان موو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹس تک ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جہاں ایک کنوے ایک روڈ پر نہیں چلتی بلکہ پورا سٹی میپ ریڈ زون بن جاتا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے، امریکہ کے 4 میں سے 2 پریزیڈنٹ جیمز کیری فیلڈ اور جان ایف کینیڈی اسی وقت قتل کیے گئے جب وہ ٹریول کر رہے تھے۔ اس لیے جب یو ایس پریزیڈنٹ سفر کرتے ہیں تو امریکہ ایک ایسا ٹریول سسٹم ایکٹیویٹ کرتا ہے جو دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں، نہ اتنی ٹیکنالوجی، نہ اتنا پروٹوکول، نہ ہی اتنا پاور۔ آج کی اس ڈاکومنٹری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وہ پورا سیکرٹ سسٹم جو پریزیڈنٹ کو زمین، ہوا اور سمندر تینوں جگہ انویزیبل شیلڈ کی طرح پروٹیکٹ کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی لیڈر اس لیول کی سیکیورٹی کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے سفر کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، گراؤنڈ ٹریول، یعنی کہ زمینی سفر۔ یہ تب ہوتا ہے جب ڈیسٹینیشن 20-30 منٹس کے فاصلے پر ہو۔ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے پریزیڈنشل موٹر کیڈ، دنیا کا سب سے ڈینجرس اور سب سے پاورفل کنوے۔ نمبر 2، سٹی ٹو سٹی ایئر ٹریول، جب پریزیڈنٹ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے میرین 1 ہیلی کاپٹر اور اسی کے ساتھ ایئر فورس 1 پلین بھی۔ نمبر 3، انٹرنیشنل ٹریول، اس سفر کے لیے ایکٹیویٹ ہوتا ہے دنیا کا سب سے ایڈوانس سسٹم، ایئر فورس 1 بیک اپ ایئر کرافٹ، کارگو فلیٹ، سیکرٹ سروس اور ایڈوانس ٹیم۔ تو شروع کرتے ہیں زمینی سفر یعنی گراؤنڈ ٹریول سے، کیونکہ پریزیڈنٹ کا گراؤنڈ ٹریول سب سے رسکی ہوتا ہے اور اس میں سیکیورٹی کا ہر پوائنٹ، ہر گڑی، ہر ایجنٹ ایک لائف اور ڈیتھ مشن پہ ہوتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جب بھی گراؤنڈ پر ٹریول کرتے ہیں تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ 50+ وہیکلز، 150+ سیکیورٹی پرسنل، 30+ موٹر سائیکلز، سیکرٹ سروس، لوکل پولیس، الیکٹرانک کنٹر میشرز، میڈیا یونٹس اور ایک پورا میڈیکل ٹیم۔ اور سب سے امپورٹنٹ، ہر وہیکل کا اپنا ایک پرپز ہوتا ہے، اس میں کوئی وہیکل ایکسٹرا نہیں ہوتا۔ سفر شروع ہوتا ہے وائٹ ہاؤس سے، جس وقت پریزیڈنٹ اندر سے نکلتے ہیں اسی وقت باہر ان کے لیے دنیا کے سب سے سیکیور کنوے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ موٹر کے 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ پارٹ 1، ایڈوانس روٹ سیکیورٹی، اس حصے کو آپ روڈ کلین فورس کہہ سکتے ہو۔ 20-30 موٹر سائیکلز، پولیس کارز، لوکل لا انفورسمنٹ، سیکرٹ سروس اسکاٹ یونٹس، ان کا کام ہوتا ہے روڈ کو پریزیڈنٹ کے لیے 100% کلیئر رکھنا، سارے انٹرسیکشن بلاک کرنا، پبلک ٹریفک کو 10 منٹس پہلے روک دینا اور روڈ کے ایگزسٹ اور انٹریز کو سیل کرنا۔ کوئی پارک کار سسپیکشس تو نہیں، کوئی کورلی بم پلانٹر تو نہیں۔ یہ پریزیڈنٹ کی لیموزین سے 10 منٹس پہلے نکل جاتے ہیں تاکہ جب موٹر کیڈ پہنچے روڈ بالکل خالی ہو۔ پارٹ 2، مین موٹر کیڈ، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اصلی گیم یعنی سیکیور پیکیج۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ وہیکلز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لیڈ کار، لیڈ موٹر سائیکل، اس وہیکل کو پورا موٹر کیڈ فالو کرتا ہے، روڈ کا روٹ، سپیڈ، سٹاپنگ پوائنٹس، سب کنٹرول یہاں سے ہوتا ہے۔
नंबर 2, द बीस्ट यानी कि प्रेसिडेंशियल लिमोजीन। ये दुनिया की सबसे सिक्योर कार है। पूरा बॉडी बम प्रूफ, 5 इंच प्लास्टिक विंडोज, ट्रक लेवल चेसिस, रन फ्लैट टायर्स, नाइट विजन, रॉकेट ग्रेनेड डिफेंस, शॉटगन्स, केमिकल अटैक प्रोटेक्शन और प्रेसिडेंट के ब्लड टाइप की बोतल्स अंदर रखी होती है। और एक सीक्रेट चीज, प्रेसिडेंट के पास 2 लिमोजीन होता है, एक जैसी एक कलर, यहाँ तक के नंबर प्लेट भी सेम होता है ताकि कोई समझ ही ना पाए कि प्रेसिडेंट किस गाड़ी में है। नंबर 3, प्रोटेक्टिव SUV। इस गाड़ी के रूफ टॉप एंटीनास, रोड पर प्लांटेड बॉम्ब्स, रिमोट सिग्नल्स, ड्रोन अटैक सबको जाम कर देता है। इसका काम होता है अगर किसी ने रोड के कोने पर एक छोटा सा डिवाइस छुपा दिया हो तो वो एक्टिवेट ही ना हो। नंबर 4, कंट्रोल कार। इसमें प्रेसिडेंट का डॉक्टर होता है और उसके साथ उनका स्पेशल बैग जिसमें इमरजेंसी मेडिकल गियर रखा होता है। नंबर 5, हाफ बैक एंड कैट कार। इनके रेयर विंडोज हमेशा खुले रहते हैं, अंदर एलाइट एजेंट्स होते हैं फुली ऑटोमेटिक वेपन के साथ। अगर कोई हमला हो तो ये टीम्स प्रेसिडेंट को निकालती भी है और अटैकर्स को काउंटर भी करती है। नंबर 6, रोड रनर। मोटर कैट का इंटरनेट, मोटर कैट की कॉल्स लाइन्स, नेशनल सिक्योरिटी का एनक्रिप्टेड चैनल, डायरेक्ट व्हाइट हाउस कांटेक्ट, ये सब रोड रनर से ऑपरेट होता है। ये लिटरली चलती फिरती मोबाइल टावर होता है। नंबर 7, ब्लैक ट्रक। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक से प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर स्पेशल फिल्ट्रेशन, आर्मोर और रेडार्स लगाए होते हैं। नंबर 8, एम्बुलेंस। इस कानवे में एम्बुलेंस भी होता है इमरजेंसी केस के लिए। नंबर 9, मीडिया वैन। न्यूज रिपोर्टर समटाइम्स मोटर कैट के साथ होते हैं। नंबर 10, पुलिस कार एंड ब्लॉकर्स। कोई गाड़ी मोटर कैट के बीच में घुस ना जाए ये इंश्योर करती है। ग्राउंड पर 50+ गाड़ियां चल रही होती है और ऊपर एक हेलीकॉप्टर मोटर कैट को मॉनिटर करता है। अगर ग्राउंड पर कोई ट्रीट हो तो हेलीकॉप्टर टीम सेकंड्स में रिएक्ट कर सकती है। जमीन पर मोटर कैट, आसमान में हेलीकॉप्टर और यहीं पर जमीन का सफर खत्म होता है। अब शुरू होता है एक नया और भी ज्यादा सेंसिटिव सफर, हवा का सफर, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल एयर ट्रेवल। और इस सफर का असली बादशाह है एयर फोर्स 1। अगर प्रेसिडेंट को दोबारा शहर जाना हो वो व्हाइट हाउस से सीधा मेरिन 1 पर चढ़ता है, मगर मेरिन 1 भी अकेला नहीं होता। 5 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ते हैं, बिल्कुल एक जैसे। कोई भी बंदा ये बात नहीं समझ सकता कि प्रेसिडेंट कौन से हेलीकॉप्टर में है। जब प्रेसिडेंट एयर बेस पर उतरते हैं वहाँ हमेशा 2 बोइंग 747 एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट कदम रखता है। उसी वक्त उसका नाम बन जाता है एयर फोर्स 1। ये कोई प्लेन नहीं, ये हवाओं में चलता हुआ मिनी व्हाइट हाउस है। एयर फोर्स 1 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिकल सूट, प्राइवेट बेडरूम, फुल किचन, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सारे फ्यूचर्स एयर फोर्स 1 के अंदर होते हैं। जब प्रेसिडेंट फ्लाई करता है उनके साथ जमीन पर एक और हिडन कानवे चलता है, एयर फोर्स सपोर्ट कानवे, जिसे आम तौर पर लोग एयर फोर्स 1 कहते हैं। ये कानवे वो सब चीजें लेकर चलता है जो प्रेसिडेंट को हर मुल्क में जरूरत पड़ सकता है। 2 दिन पहले ही प्रेसिडेंट की लिमोजीन यानी कि द बीस्ट, बैकअप SUV, मोटरसाइकिल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, मेरिन 1 हेलीकॉप्टर, ब्लैक आउट जनरेटर्स, सिक्योरिटी कंटेनर्स, ये सब C-17 कार्गो जेट्स में लोड कर दिया जाता है। और प्रेसिडेंट के उतरने से पहले ये C-17 कार्गो जेट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका होता है। और इसी वजह से जब US प्रेसिडेंट ट्रेवल करते हैं तो ये सफर सिर्फ मोमेंट नहीं होता, ये एक फुली मिलिट्री ग्रेड
آپریشن ہوتا ہے۔ زمین ہو یا آسمان، ہر چیز ایک شیلڈ کی طرح ان کے آس پاس ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل دی سیکرٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔